إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه عنا خير ما جزى نبيًا عن أنبياء أمته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، عنوان سعادة المرء ودلائل توفيقه إنما يكون في إنابته لربه واستقامته على شرع الله ودينه في أيام حياته وعلى كل حالاته، وإقباله على الله تعالى بنية خالصة صادقة، وأن لا تشغله الحياة الدنيا والسعي في تحصيل ما يؤمل منها عن الاستعداد للحياة الباقية والتزود للدار الآخرة. وذلك سبيل الصالحين ونهج المتقين ممن وصفهم الله عز وجل في محكم التنزيل بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم اعلموا أنه من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها من إسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد القرآن الكريم بإجماع أهل العلم، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع أهل العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول مجتمع عليها ثلاثة: أولها كتاب الله الكريم، وثانيها سنة رسوله العظيم، وثالثها إجماع أهل العلم المكرمين. وقد تنازع أهل العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. ولقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا منهم وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله، وذلك لسوء ظنهم بأصحاب الرسول. وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء عن طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك فلا حجة فيه عندهم. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت آخر وآخر، وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية. يزعمون أنهم أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن وحده، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها الخطأ إلى غير هذا مما قالوه من الترهات والخرافات
والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحا. في هذه الخطبة بحول الله ومشيئته سنفصل القول في هذه النابغة وفي شبهات مع حلولها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في الدين والاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا كوباين الله، يومنا جمعة 30 ga watan Muharram ko kuma 1 ga watan Safar shekara ta 1447, wanda ya dace da 25 ga watan Yuli shekara ta 2025. muna kan wannan mimbari na masallacin Sayyidina Abu Huraira radiyallahu an, wanda ke Sokoto babban birnin Shehu. Hudubar mu ta yau za ta soma wani jerin wato hudubobi mai taken darussa daga tarihin sunna. Insha Allah daga wannan juma'a za mu yi wasu hudubobi masu alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da matsayin da take da shi a addinin musulunci, da kasancewa ta jigo a wajen tabbatar da shari'ar musulunci, da kasancewa ta babban wato maɓuɓɓuga na sanin Allah, da sanin addini, da sanin ibada. in uwa musulmi, yana da kyau mu sani cewa malamai duka sun haɗu akan cewa tuwasun addini guda uku ne. Na farkonsu shine littafin Allah, alƙur'ani, wanda Allah ya saukar da shi ta hanyar Jibril zuwa ga mafificin annabawa, annabin ƙarshe, manzo mafi girma da daraja, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyu su ne bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ya su da maganganunsa da ayyukansa da kuma tabbatarwarsa. Waɗannan bayanai su ake kira hadisi, kuma su ake ce sunna. Shine tushe na biyu na addini. Tushe na uku shine ijma'in magabata. A lokacin da ake iya tattace ijma'i shine lokacin da sahabbai suke zaune wuri guda a birnin Madina, ba su watsu garuruwa domin isar da saƙon addini da jihadi da da'awa ba. Kamar yadda muka faɗi, hudubobin da za mu yi, wannan ita ce ta farko, za su yi magana dai dangane da sunna ita kanta da kuma matsayinta addinin musulunci. Wanda banda wannan tuwasu guda uku da muka faɗi, ƙur'ani da hadisi da ijma'i, akwai wasu tuwasun addini da akwai saɓanin malamai a cikinsu, kamar ƙiyasi, kamar al-istislah wal maslaha al-mursala, kamar qaulus sahaba, kamar shar'u man qablana da ire-irensu. Amma waɗanda aka haɗu a kansu, waɗanda babu saɓanin malaman musulunci a kai, su ne waɗannan guda uku, alƙur'ani da hadisi da kuma ijma'i. Kenan babu saɓani a tsakanin malamai cewa sunna jigo ce ta addinin musulunci, wadda yake wajibi ga al'ummar musulmi gaba ɗaya su santa, su riƙe ta, su yi aiki da ita, matuƙar ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka a can baya, tun sahabbai ba su gama ƙarewa ba, a lokacin da bidiyoyi suka yaɗu, bayan fitina ta auku cikin duniyar musulmi, an kashe sayyidina Umar yana sallah, an kashe sayyidina Usman yana tilawa, fitina ta watsu, to an samu ƙungiyoyin ɓata waɗanda jigonsu su ne khawarij. Su ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta magana a kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta faɗin za a rarraba, amma bai kira wata ƙungiya da sunanta ba sai khawarij. Shi yasa sai Imam al-Bukhari a littafinsa babi musamman akan al-khawarij da aƙidunsu da ɓatansu da wajabcin yaƙarsu, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu,
yace tamruqu mariqatun min ad-din, wato wasu fitsararrun mutane za su fice daga addini kamar yadda kibiya take ficewa daga kubinta. Wa'annan mutane abinda suka fara da shi shine tuhumar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su yarda da su ba. To wanda bai yarda da mutum ba kaga baya ɗauka ilimi daga wurinsa, don haka sai suka fara musun ruwayoyin sahabbai na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma abin mamaki in ka ce baka karɓa sunna to ya za ka karɓi Qur'ani, duk da kai baka gamu da annabi ba, annabi bai karantar da kai ba, Jibrilu bai sauko ya baka littafi ba, littafin nan ba haka aka sauko da shi aje bale ka ce ai isko shi ne na ɗauka ba. Su ne dai da suke rawaito sunna, su ne suka rawaito alqur'ani. Suka ce masa bai fasikai wai saboda sun yi fada tsakaninsu, suka manta cewa Allah a cikin Qur'ani ya faɗi za a yi wannan faɗan. Tare da haka ya kira su mu'minai, yace wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Idan kungiya biyu na mummunai, bai face musulmai ba, mummunai, kungiya biyu na mummunai in suka yi rikici suka yi fada, to ku yi sulhu tsakaninsu. Ashe kenan yaƙinsu, rikicinsu, faɗansu, saɓaninsu bai kafirtar da su ba, bai fasikantar da su yadda zai fitar da su daga da'irar waɗanda aka karɓaɓɓun mutane wanda Allah ya riga ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ba. To bayan haka 'yan shi'a suka biyo bayan su suka ce su sun yarda da hadisai amma sai in sun biyo ta ahlul baiti. To ahlul baiti suna da yawa saboda matan manzo Allah ahlul baiti ne, ƴaƴan manzo Allah ahlul baiti ne, jikokin manzo Allah ahlul baiti ne, qarabatul rasul dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banu hashim ibn abdul muttalib da banu abdul muttalib, banu hashim ibn abd manaf da banu abdul muttalib ibn hashim duk gaba ɗayan su dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka da bangaren Abbas ƴaƴansa su Abdullahi ibn Abbas, su Aqil ibn Abbas, da bangaren su Hamza da zuri'ansa, kai hadda bangaren su Abu Lahabi da bai musulunta ba, zuri'ansa dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Don haka irin su Qusam ibn al-Abbas, kai dangin annabi na da yawa, duk ahlul bait ne. Sai suka ce to ba duka muka yadda da su ba, mun yadda kawai da waɗanda suke da alaka da yarsa Fatima. Don haka Aliyu mijinta da ita karan kanta da yayanta Al-Hasan da kuma Husaini da zuri'an Husaini ba da zuri'an Al-Hasan ba, suka takura ahlul baiti, suka ce muna karɓa hadisai ne kadai daga wannan bangaren. Kaga dai har yau sun yi watsi da mafi yawa, so rika yan kaɗan. To tun daga wannan lokaci akai wasu suna yunkuri na kushe sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ture hadisai da nuna rashin darajar su da girman su auren su, sannan kuma da hana musulmi sanin su da karɓar su da aiki da su. Ya ku uwa musulmi, yana da kyau mu sani cewa sunna da alƙur'ani tagwaye ne, tare suke tafiya, domin ƙur'ani wahayi ne, saƙo ne na Allah, ita ma sunna wahayi ce, saƙo ne na Allah. Saboda mi? Saboda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana shi annabi baya furta ƙarya, baya furta son zuciya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Annabi baya furci da son zuciya, duk abin da ya faɗa wahayi ne da ake yi masa. Don haka ba kowane wahayi ne ake tilawa a sallah ba, akwai wahayin da ba tilawarsa ake yi a sallah ba. Allah ya faɗa mana a suratul an'am cewa annabi ya gaya mana wasu bayani, yace qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ka gaya musu ya manzon Allah, ban face muku taskokin Allah suna wurina ba, bale ku rika ka kawo mana zinari kamar da dutsen Uhud ya koma kaza. A taskokin Allah ba nawa bane, wannan ba cikin iko na. Wala a'lamul ghaib, gaya musu ban san abin da attafe ba, ban san gobe ba sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da ni. Wala aqulu lakum inni malak, ban ce muku ni mala'ika ne ba, bale ku ce don me ni zan mutun, bale ku ce don me nake zuwa kasuwa, bale ku ce don me nake aure, don me nake haifuwa, don me nake barci nake farkawa, don me nake gajiya. Yace ban ce ni mala'ika bane, ni mutum ne irin ku, amma fa in attabi'u illa ma yuha ilayya, ni ba na bin komai sai abin da aka yi mani wahayi. Saboda haka
annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗin son zuciya, sawa'un ƙur'ani ya kawo ko hadisi. Don haka a littafin Allah ya faɗa muna ya saukar da abu biyu: wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allah ya saukar maka da alkitab, ya saukar maka da alhikma. Idan alkitab shine Qur'ani, hikima ita ce. Duk mai hankali ya san ana nufin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ayoyi kuma suna da yawa. Imam Shafi'i ya yi fassara su fassara mai kyau, haka Imam Tabari, haka sauran malamai. Tun asali yana da kyau mu sani ita annabta wahayi ce, annubuwa daban, at-tanzil daban. Akwai annabawan da Allah ya aiko su amma bai sauka musu aya ko guda ba. Ba kowane annabi ne yake da littafi ba. Lalle annabi Musa yana da mai at-taura, annabi Isa yana da wani littafi linjila, annabi Dawud yana da wani littafi zabura. Akwai suhufu Ibrahim wa Musa ko da annabi Sulaiman yana littafinsa. Annabi Idris ina nasa littafi. Annabi Harun me aka saukan masa? Kenan asalin annabta wahayi ce ba tanzil bane, amma akan samu nubuwa, akan samu risala, ma'ana akan samu ya zama annabi ne kuma an saukan masa da littafi. Don haka da yawan annaba da manzanni ba a sauka musu aya ko guda ba, amma an musu wahayi na abin da za su karantar da mutane. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallam addininsa gaba ɗaya wahayi ne, saƙo ne daga Allah. Da yawa yakan ce an masa wahayi ya kawo abin da baya cikin Qur'ani. Kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya ce inda Jibril nafakha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Yace Jibril yayi mini wahayi cewa ba wanda zai mutu sai ya cinye dukkan arzikinsa, sai ya kammala dukkan ajalinsa. Don haka ina ba ku shawara, ina muku nasiha, ku ji tsoron Allah, ku riƙa neman halas, ku kyautata nema, kar ku riƙa yaki halas yaki haram. Kowa bai mutuwa sai ya cinye arzikinsa. Wannan wahayi ina yake cikin ayoyin Qur'ani. Za mu ga wannan a nan gaba insha Allah. To amma wannan bai yana nufin cewa duk kalmar da annabi ya faɗi a rayuwarsa wahayinta aka yi masa ba. A'a, duk kalmar da ya faɗi ta addini, ta isar da saƙo, ta bayar da umarni, ta yin hani, ta karantarwa, ta lurarwa, ta wa'azi, to wahayi ne daga Allah. Saboda bisa da shi baya faɗin su zuciyarsa. Sannan abu na biyu, ba yana nuna cewa don mun ce sunna wahayi ce akwai littafi guda da duk sunna annabi tana cikinsa ba. A'a, sunnar da ba a samu a wannan littafi ba za a samu a wannan, wadda ba a samu wurin wannan malami ba za a samu a wurin wannan, amma babu sunna guda da za ta ɓace ma al'umma annabi gaba ɗayanta. Wannan bayani al-Imam Shafi ya yi a cikin risala tasa, shafi na 42 zuwa 43. Ya koyi ma musulmi, da wannan za mu gane cewa sunna tana da matsayi na musamman a cikin addini, kuma ita ce take zuwa kai tsaye bayan alƙur'ani. Abinda alƙur'ani ya dunkule ta fayyace, abinda ya bashi a ɗaure ta warware, abinda akwai ɗan duhu ga kawunanmu a cikinsa ta haskaka. Don haka a cikin hadisin annabi ne muke iya ganin rayuwarsa a aikace don ya zama mana abin koyi. Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna da kyakkyawan abin koyi ga annabi. To ta ina za mu ga annabi mai koyi da shi? Ta hanyar sunnarsa da hadisansa. Wannan shi sa addini baya cika sai an haɗa hadisi da ƙur'ani kafaɗa da kafaɗa. Alƙur'ani da kansa ya ce abi hadisi, domin Allah maɗaukin sarki a wurare da yawa ya ce abi annabi. To in ka ce abi annabi, sai da na Abu Hurairah yana iya bin annabi, yana tare da annabi ko? Sa'ad ibn Abi Waqqas yana bin annabi, yana tare da annabi. Talhat ibn Ubaydillah haka, da sauran sahabbai. To waɗanda suka biyo bayan annabi ya wuce, da me za su bi annabi? Irin mu yanzu da me za mu bi annabi? Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah
wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. duk wanda ya bi annabi Allah ne ya bi, duk wanda ya bada bai kibin annabi to fa ba mu aike ka don ka tilasta su ba mu aike ka zama mai tsaro gare su. wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. abinda annabi ya baku ku rika, wanda ya hana ku ku bari. shin wannan ashe bai nuna annabi da wani umarni da hani wanda yake yi mana ba? akwai ayoyi masu nuna cewa ba mu zama mummune sun yi cikakkar da'a ga annabi, kamar ayar suratul ahzab ta 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. bai dacewa ga mu'mini namiji ko mace in Allah da manzo yi hukunci su ce suna da wani zaɓi na al'amarinsu. duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa to ya ɓace bata bayyana ne da ayoyi masu yawa irin wannan. akwai kuma ayoyin alƙur'ani masu ba da tabbacin cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yake da umarnin Allah, duk abin da ya faɗi ko ya aikata bisa umarnin Allah ne. kamar yadda Allah ta lake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. da ayoyi masu yawa irin waɗannan. sannan akwai ayoyin da suka wajabta mu annabi ya karantar da mu, ya lurar da mu, ya mana tarbiyya, sannan ya sanar da mu a ma'anar alƙur'ani. wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. ayoyi ne da ke nuna mana cewa annabi umurni Allah ya bashi karantar da mu, ya koya mana. to idan baya raye ta ina za mu ɗauki karantarwarsa da koyarwarsa? wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi wa'azi ya kai umurni a kiyaye, in ya karanta ne kan ce ku rike ku isar ma wasu, ballighu anni walau aya, ko da aya ɗaya ce ka rike ka isar. sannan yake ce musu khudhu anni manasikakum, ku zo ku koyi aikin hajjin ku gare ni. yake ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yadda kuka ga ina yi, kuma ku koya ma wasu. a wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu ga mu bar sunnarsa, ya kwadaitar da mu ga mu karanta ta, ya kwadaitar da mu ga mu hardace ta, ya kwadaitar da mu ga mu yada ta. yana ta na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku taɓa ɓacewa ba in ku yi riko da su, kitaballahi wa sunnati. na bar muku littafin Allah, na bar muku tafarki na bar muku rayuwata, tarihin rayuwata, ilimina, karantarwata, bayanaina, maganata, aikina, tabbatarwata. waɗannan in ku rike su ba za ku ɓace a bayana ba. kuma yake cewa duk mutumin da ya ji magana daga gare ni ya kiyaye ta, ya hardace ta, ya isar da ita, Allah ya haskaka fuskar sa ranar alkiyama. yace fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih. akan samu wanda zai dau karatu ya kai ma wani, wanda aka kai ma karatu zai fi wanda ya kawo karatun fahimta. abinda ake so ka kiyaye daga annabi ka isar. da haka imamu shafi yake cewa al'umman mutane ta musulmi ta ittifaki kan cewa duk wanda sunna ta bayyana gare shi ya ganta ƙarara baya halalta ya bar sa don maganar kowa. Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. in kuna da sabani cikin wani al'amari ku mai da shi zuwa ga Allah. buga waya muke yi mu tambaya, karanta alqurani muke mu gane, ku mai da shi zuwa ga manzon Allah. zuwa za mu yi wurin kabarin manzon Allah mu yi fatawa? karanta hadisi za mu yi
mu ji fatawar manzon Allah da ka faruddu ila Allah wa rasulina min faruddu ila alqur'ani was sunna. Ya koyi ma musulmi, malamai magabata suna girmama hadisi, suna girmama sunna, suna darajanta abu in an ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Maimun yace babu wata ranar Alhamis da take wuce ni sai na ziyarci Abdullahi ibn Mas'ud, amma ni kan dade ban ji kawo hadisi ba. Wata rana sai na ji ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da na duba sai na ga fuskarsa ta canza, jiyojinsa sun bayyana, har wato aninin rigarsa ma ya warware saboda halin da ya shiga don girmama faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Ibn Sirin yake, duk yadda yake cikin nishaɗi da walwala, in an fara karatun hadisi zaka ga ya natsu, ya kama kansa saboda girmama shi. An ruwaito cewa Imamu Malik bai ba da hadisi sai ya yi shiri na musamman, hadda wanka yake shiga gida ya canza tufafi, ya sa turare, ya yi zama na natsuwa saboda mi, saboda zai isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa aka ce majalisin Imam Malik kullum cikin turaren wuta ke, saboda mi bai sun a karanta hadisi sai kamshi yana tashi saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai karantar da hadisi tsaye, bai karanta shi cikin gaggawa, duk dai saboda mi, saboda girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba Imam Malik kadai haka ba yake haka ba, magabatansa na malamai haka suke, almajiransa ma haka suke. Sarkin malaman tabi'un Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah yana cikin ciwon ajali, jikinsa yayi nauyi, aka yi masa wata tambaya kan hadisi, sai yunkura yana so ya tashi, bai iya. Aka ce ka huta, ya ce ku dai ta da ni zaune. Suka ce ka sassauta ma rayuwarka, ya ce ai ba mu faɗin hadisin manzo Allah a kwance saboda girman wanda muke kawo maganarsa a ciwon ajali fa, amma saboda girmama hadisi sai ya tashi zaune. Wannan girmama da suke ma hadisi ita ke nuna irin tsananin ƙaunar da suke ma shi wanda yake da hadisin sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik ya rawaito a cikin sai Muslim daga yana cewa wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tambayi manzon Allah, yace manzo Allah yaushe za a yi tashin kiyama? Manzo Allah ya murmushi yace me ka tanadar mata in za a yi ta? Yace na tanadar mata son Allah da manzonsa. Sai ce to kana tare da wanda kake so. Anas yace ba mu taba murna baran nan kamar mai fati, murna muke yi saboda wannan magana. Don me? Yace don muna son Allah, muna son manzon Allah, muna son Abubakar, muna son Umar. Zaka alkiyama muna fatan tashi tare da su. Yake yan musulmi, kamar yadda na faɗi a farkon hutuba, wasu sun bayyana zamanin farko, wasu suna bayyana yanzu suna ƙaryata hadisai. Sun yadda annabi gaskiya ne, amma bai da magana ko guda. Duk abin da matansa suka ruwaito a wurin su ƙarya ne. Duk abin da manyan aminansa, almajiransa, surukansa, mataimakansa, ladanansa, hadimmansa, kwamandodin yaƙinsa, muƙarrabansa, ashabu suffa da suka tare masallacinsa, duk abin da suka faɗi daga annabi ba a karɓa, in ji su. Ina hudubobin manzon Allah? Babu. Ina wazojinsa? Babu. Ina fatawoyinsa? Babu. Ina sulhun da yawa jama'a? Babu. Ina hulɗoɗin da ya kulla da ƙasashe da ƙabilu da garuruwa? Ina aurarrakin da ya kulla? Ina cinikayyarsa? Duk sun ce ai fatali da su, wai a koma cikin ƙur'ani ya ishe mu. To in ka tsaya ga ƙur'ani shi kaɗai, babu ibadar da za ka iya yi. Don me? Don ƙur'ani jumlace ya zo ya ce a karantar da mu shi. Ƙur'ani a dunkule ya zo ya ce ga malaminsa ne ya warware mu da shi, shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga babu sifar sallah cikin Ƙur'ani. A sayi Muslim akwai hadisin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ma cikin ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah yana ciwon ajali, ya kware labule, ya ga mutane sun yi sahu bayan Abubakar, sai wani jawabi wanda a cikin sai ke cewa amma ruku'u
ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ku sani an hana ni karanta qur'ani wurin ruku'i an hana ni karanta qur'ani wurin sujuda kaga sai mai da sallah wurin karatu wurin tsayi kawai a ruku'i babu tilawa a sujuda babu tilawa to me za mu yi a ruku'i da sujuda sai ce amma sujudu amma ruku'u fajtahidu fa'azzimu fihi rabb a wurin ruku'i ku yi ta ta'azimin ubangiji subhana rabbiyal azim wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qabilun an yustajaba lakum in kun je sujuda ku yi ta addu'a lokaci ne da za a karba muku in ka ce ka tsaya ga qur'ani to in na kabbarta na kama subhanallahi bihamdi subhanallahi azim me laifi na in nayi sujuda na karanta suratul baqara sujuda me laifi na saboda babu inda qur'ani yace ga abin da za a yi a tsayi ga abin da za a yi rukuyi ga abin da za a yi a sujuda babu kabbarori babu sami Allahu liman hamidahu babu tahiyya babu assalamu alaikum wa rahmatullahi ko da akwai cikin qur'ani babu to in ka ce ka dauki qur'ani baka dau hadisi ba to gaskiyar magana ita ce baka da yarda da addini ba in ka zo ga zakka wa zai fidda zakka me ake fidda ma zakka in sun kai nawa ake fitarwa menene nisabi nawa za a fitar khudh min amwalihim sadaqatan in ka ce qur'ani kawai zaka tsaya jagoran zakka sarkin musulmi misali yace to shike da duk mai miliyan 800 zai ba mu ya rika 200 da me zaka hujjace shi ko kuma ya ce 400 zai ba mu ya rike 600 ko ya ce kowace miliyan naira 10 muke so kaga bai ya kuma so zuciya wa ya faɗi nisabi ya faɗi abin da zaɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ka aji qur'an ka aje hadisi ta yadda zaka samu wannan kamar yadda a aikin hajji babu cikakken bayanin yadda za a yi shi qur'ani sai Allah ya tura annabin sai ya hajji ya gwada ma mutane in ka ce duk ba za mu ɗauki wannan ba ka ɗauko hadisin sayyidina Jabir tun daga fitan manzo Allah gidansa har dawo wasa ba abin da bai faɗi duk da kwanta akai bacci sai ya faɗi duk fata wadda aka yi sai da ya kawo ta matar da ta haihu a hanya sai da ya faɗi yadda ta yi naƙuda da fata wadda manzo Allah ya mata mutumin da aka zo da shi ƙeya tana zuba daga kansa sai da ya faɗi yadda manzo Allah ya masa fatawa mutumin da ya faɗo daga godiyarsa ana hajji sai duk fatawoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kiyaye su akan su Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi littafin sa Sifatu Hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam don kace duk ai watsi da wannan a tsaya ga Qur'ani ya za a aikin hajji don haka sai ka sun ce ba a jifa shedan saboda su shedanun ne ba su a jefe su wai ai ba a ganin sa to dinnan ranar ku za muna aikin hajji Allah ta'ala ce alhajju ashhurun ma'lumat watanni ne to don me muke yi cikin zulhijja don me muke fita yawmut tarbiya don me muke tsayin arafa yawmul arafa don me muke yawmul hajjal akbar muke tsayuwa ranar idi babu details in wani ya ce to ni zulhijja din sai 28 ga wata zan fita arafa in ya tsaya kan qur'ani sai hajji sai yayi daidai ina tsayin kwanan mina ina na muzdalifa ya ake harama ina suka samu canza tufafi ai mun ga jagoransu na farko dan gungun da ihramansa guda biyu ko ina ya samu su a kawo aya babu ina mahzuratul ihram waɗanda abubuwa ne mai harama baya yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da hajji da umurnin Allah shi yasa wasu wuraren karara cikin aikin hajji zaka ji cewa wahayi ne aka yi masa ko da babu ayat Qur'ani a ciki Bukhari a cikin sahih ya ruwaito daga Ya'la ibn Umayya yace na ce ma Umar gwada min yanda ake ma annabi wahayi sai ce to bari zan gwada maka in lokaci ya kama yace muna ji'in rana ana cikin aikin hajji manzo Allah na tare da wasu daga cikin jama'arsa sai wani mutum ya zo ya ce ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin huwa mutadammikun bi tibin idan kai min fatawa game da mutumin da ya harama amma duk ya jiƙa da turare ya ce sai manzo Allah sassu mai shiru fa ja'ahu alwahyu sai wahayi ya zo manzo Allah fa ashara Umar radiyallahu anhu la ya'la sai Umar ya ce mai taso sheko ta wata ka gani fa ja'a ya'la wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thawbun qad udilla bi
ko da ya ala ya zo don irin wannan yanayi da ya kama matsala sai a yi masa lullubi saboda halin da yake shiga na tsanani, gumi yana sauka a kansa ko da ana sanyi. fa adkhala ra'sahu, sai ya bude zanin ya shiga don shi so yake ga ya ake manzo Allah wahayi. Wannan kwankwantu ne mai kyau don karatu ne zai bamu. Wajhi ko da ya diba sai ga fuskar manzo Allah ta yi jawur wa huwa yaghittu, manzo Allah na wani gurnani, summa surriya anhu, sannan sai aka kuranye masa. faqala aina alladhi sa'ani anil umra, sai ce ina wanda ya tambaya game da umra. fa utiya bi rajul, sai aka zo da mutumin. faqala ighsil at-tib alladhi bika 3 marrat, ka je ka wanki turaren nan wanki 3. wanzai ankal jubba, wannan zanin da ka cika shi da turare ka cire shi. wasna'a fi umratika kama tasna'u fi hajjatika, yadda kake ga hajji kai haka nan ga umra. kenan ina wannan aya da ta ce a wanki tufafi a yi wanki su, ina take? wahayi ne amma na hadisi. in ka zo babin ciniki, in ka sai ga qur'ani wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, to ina nau'o'in ciniki? waɗanne cinikayya ne halas, waɗanne ne haram? duk cinikin da akwai zalunci a cikinsa, ko akwai ƙwaruwa a cikinsa, ko akwai rudi a cikinsa, ko akwai garar, ma'ana rashin tabbas, uncertainty, manzala sa duk ya haramta su. riba ita kanta kashi-kashi ce, akwai bai'ul ina, akwai bai'ul muzabana, akwai muhaqala, akwai najash. nau'o'i na zalunci a cikin ciniki duk manzala sa ya fayyace su. duk ka ce mu bar su, mu tsaya ga kalma guda wa halallahu al-bai'a, mu yi ta ciniki ko wani iri, ko akwai zalunci a cikinsa. a babin aure, menene sharuɗan aure? Allah ya ce wa ankihul ayama minkum, ku aurar da wanda ba su da aure. ya ake aurarwa? ina sharuɗan aure? ina dokokinsa? ina hukuncinsa? duk suna cikin sunna. to in ka duba ba su yarda abi annabi ba, amma sun yarda su abi su. ɗayansu zai kafa turu ya sa lasfika ya ce zai karantar da mutane ma'anonin ƙur'ani. to ina ma'anonin ƙur'an da annabi ya karantar? ina ma'anonin ƙur'an da sahabbai suka karantar? ina na tabi'una da tabi'ut tabi'ina har zuwa yau? duk ina dubun dubatan littafan tafsiri da suke cikin drawers ɗinmu, duk mu aje su mu koma maka kai ɗan masussuka, ɗan ƙauye, mu bar wa'annan bayan Allah mu koma biyar ɗan ƙauye. kun ga wannan magana babu addini a cikinta. idan Allah ya nufa mako mai zuwa za mu shiga bayanin rikita-rikita shubuhoyinsu. me yasa suka ce mu bar hadisai mu koma ga Qur'ani? suna da rikita-rikitar da in baka san addini ba, ko kuma baka da basira a cikin addini sosai, to yanzu nan suna ya rikita ka. muna roƙon Allah ɗauke sarki ya kare addininsa, ya kare Qur'aninsa, ya kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kuma kare musulmi masu kariyarta. ya koyi yan uwan musulmi da ke zirin Gaza suna cikin wani matsanancin yanayi, wanda tun da Yahuda suka mamaye Falastin fiye da shekara 70 ba a taɓa shiga yanayi irin wannan ba. an wargaza gidajensu, an kashe mazajensu da matayensu, kai har da ƙananan yaransu, an rusa asibitocinsu da gadojinsu da masallatansu da duk wani abu mai kima da daraja a garinsu. an hana abinci shiga garinsu. wanda ya shiga kuma za a bari su bi layi, a bi su kuma ana kashe su akan layi. yanzu halin da ake ciki, rahotanni na nuna cewa yunwa ita ce take matsananciyar barazana gare su fiye da ma makaman da ake jefa musu. wakilan gidajen watsa labarai da kansu yanzu suna kokawa cewa yunwa ta addabe su da su da iyalansu. to ina ga mazaunan garin? hema wannan da za su shiga su kare kansu daga rana da ruwan sama ba su da ita, abinci da za su ci ba su da shi, ga yawan marayu, ga yawan zawarawa, an kashe mazaizai. to idan ba mu iya musu komai, wajibi ne mu dage gai musu addu'a. mu yi musu addu'a cikin sallolinmu, musamman a sujudar. mu yi kunuti a ƙarshen sallolinmu na farilla, mu yi musu addu'a. ba a kunuti ga sallar juma'a, da na fara daga wannan, amma a sallolin farilla duka, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, ana yi ba sai an tsawaita ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga wasu nawazil da suka sauka a zamaninsa. muna roƙon Allah ɗauke sarki ya aminta mana da su, Allah ya ba su kariya, Allah ya ɗauke musu yunwa da fargaba da tsoro,
Allah ya ɗora su akan maƙiyansu. Ya Allah muna roƙonka ka tsananta damƙa ga maƙiyanka waɗanda suka tsananta cutatawa ga bayinka, suka ƙuntata musu, suka takura musu ba don wani dalili ba, kawai sai zalunci da nuna ƙarfi. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil al kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ahwalana وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.